العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رأيهم من الشافعي والشيخ حسن البصري والشيخ جنيد الجوداد والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أشرف البنجاري والشيخ محمد سيدي بن عبد الغني سكنبول والشيخ محمد محفوظ بن حجي محمد رملي ثم إلى الله جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا أن الله يدعو الشهر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قابلة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم رجال مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فكاهين مما يتخيرون ولا بطير مما يشربون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مردود وطلح منضود وظل ممدود فقال يسكت بفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين أن بلغناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أم تخلقون وأم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشاكم بما لا تعلمون ولقد علمتم نشاكم فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه ضالا فسدود فارتقون إنا لنراكم بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجوجا ولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها مغفرة ومتاعا للمقوين باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أما بهذا
والإيمان والإيمان لا تجعلنا رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنزلون لنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إذ كنتم على المدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وصدق الله بكرمه إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقيم ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لن يبيع الطغي والنفور أما يمشي مكبا على وجهه أن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا فنسي وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu min billahi bisazatil inayah wa ashkuruhu ammanna alayna bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah ووفقنا لمتابعة سنته البهية السنية وصلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور. أما بعد
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلى بعض أنبيائه إنما أتخذ لحلتي من لا يذكر عن ذكري ولا يكون له غيري ولا يؤثر علي شيئا من خلقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuh pada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tidak seperti biasanya kita membaca kitab Ihya. Malam ini kita membaca manaqib. Ada orang yang bernadar kalau penyakitnya disembuhkan oleh Allah mau baca manaqib. Walaupun mungkin kita membaca manaqib itu berkali-kali, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan tetap ada keberkahan yang kita dapat, ada ilmu nanti yang bisa kita peroleh. Syekh Salman itu orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Tentu dilatar belakangi karena memang Allah Subhanahu wa taala sayang kepada beliau. Karena Allah sayang, maka Allah jaga tingkah laku dan perbuatannya. Memang begitulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu secara umum selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa huwa yatawallas shalihin. Dialah Allah yang selalu membimbing, menjaga, memberi taufik hidayah terhadap orang-orang yang saleh. Karena dijaga, maka jadilah Syekh Salman itu orang yang ilmunya tinggi, orang yang amalnya baik, orang yang hatinya juga baik. Yang disebut di dalam manaqib disebut dengan ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah. Karena tiga-tiganya cukup, ilmunya ada, amalnya banyak, ikhlasnya luar biasa, maka orang yang seperti ini bisa dikategorikan sebagai aulia. Karena aulia itu orangnya wakanu yattaqun. Aulia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kata terus kumpul di dalam manaqibnya, maka jadilah Syekh Salman itu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kira-kira kenapa beliau bisa diangkat Tuhan menjadi wali? Kenapa beliau itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu karena amaliyahnya. Maka yang perlu kita ikuti sebetulnya amaliyahnya. Mungkin kita tidak sanggup sesempurna mereka, tapi minimal kita kurang-kurang lebihlah dengan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Orang yang beriman, lalu orang yang beriman ini diikuti oleh turunannya. Baik orang yang beriman itu
bapaknya diikuti oleh dzurriyyatnya, itu anaknya. Atau orang yang beriman itu gurunya lalu diikuti oleh muridnya. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, alhaqnahum, maka dzurriyyat yang mengikuti terhadap bapaknya, baik bapaknya secara nasab atau bapaknya secara agama, maka alhaqnahum, kami akan gabungkan mereka. Jadi itu harapan kita mengikuti walaupun gak sama. Nah, kira-kira apa watak beliau? Tabi'at radhiyallahu ta'ala anhu itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang alim, kepada orang soleh, dan kepada orang-orang fakir dan miskin. Sifat aulia sekali lagi berkali-kali diceritakan pasti penyayang. Karena Allah tidak akan pernah menjadikan seseorang itu menjadi wali kecuali orangnya penyayang. Ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha wa husnul khuluq. Allah tidak pernah menjadikan seseorang itu menjadi wali kecuali yang pertama orangnya pemurah, yang kedua akhlaknya baik. Kalau akhlak baik berarti orangnya penyayang. Maka semakin penyayang kita terhadap orang yang ada di muka bumi ini, maka semakin sayang pula Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Maka sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka pasti akan menyayangi kepada kamu orang-orang yang ada di langit. Itu yang pertama. Kemudian beliau suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Baik orang yang ziarah itu orang alim atau orang awam atau orang khawas. Itu artinya apa lagi? Bahwasanya ketika seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang aulia, maka bukan dia yang ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain, tetapi dia berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain. Maka silahkan aja lihat, sebetulnya setiap aulia pasti dia memberikan keuntungan, bukan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena sekali lagi aulia itu yang dia ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu hanya memberi, tidak pernah berpikir untuk menerima. Saya ulangi sekali lagi, Nabi itu hanya memberi tanpa pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Nabi itu tugasnya dakwah, membantu orang lain. Kalau dakwah tidak berhasil, didoakan. Kalau ada kira-kira sesuatu yang bisa diberikan. Dan tidak ada pernah dalam pikirannya Rasulullah SAW itu untuk minta imbalan dengan apa yang sudah beliau kerjakan. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada nabinya, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Katakan, aku enggak minta balasan kepada kalian. Maka itulah para aulia itu memberi. Kalau tuan guru biasanya memberi ilmu sudah. Enggak pernah berpikir murid ini harus bayar apa dengan saya, ya enggak pernah. Karena itu tujuan yang hina, yang kecil, yang tidak ada nilainya sama sekali. Berkali-kali saya bilang, Kiai Haji Mahmud Amin, beliau itu selalu berpesan kepada murid-muridnya, saya termasuk orang yang tidak sempat bertemu langsung dengan beliau. Karena beliau wafatnya tahun 95, sedangkan saya yang dok di Pemangkih awal itu tahun 96. Setahun sudah beliau wafat. Tapi karena kita sekolah di sana, kita tentu masih dengar pesan-pesan beliau. Dan pesan beliau yang paling beliau tegaskan adalah hidup itu untuk menghidupi pondok,
bukan hidup dari pondok. Itu berkali-kali sebetulnya ditekankan kepada murid-murid beliau. Tugas kita ini membantu orang, bukan untuk dibantu oleh orang lain. Maka yang bisa kita berikan adalah berikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah berharap orang lain membalas apa yang sudah kita perbuat. Kenapa? Karena balasan yang hakiki, balasan yang sebenarnya adalah balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan di dalam Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Gak ada balasan dari sebuah kebaikan itu kecuali pasti kebaikan. Maka tunggu aja balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berhadap kepada orang lain, padahal beliau ulama ya, tapi membantu orang lain itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak punya sifat merasa diri besar. Kalau kita merasa diri kita itu besar, biasanya kita tidak dilayani. Tapi kalau kita merasa diri kita itu biasa, maka kita akan melayani kepada orang lain. Ya guru-guru itu, kalau dari segi lahiriahnya jelas guru-guru itu lebih istimewa ketimbang murid-muridnya. Tapi karena guru itu orang alim, orang mulia, maka akhlaknya orang yang mulia itu adalah tawadhu. Maka kalau kita tulis di dinding itu kata-kata Imam Syafi'i, at-tawadhu min akhlaqil kiram wa takabburu min syiyamil li'am. Tawadhu itu akhlaknya orang-orang yang mulia. Jadi kalau orang itu mulia, maka pasti tawadhu. Sebaliknya, wat takabburu min syiyamil li'am. Sedangkan kalau merasa diri besar, itu tanda bahwasanya orang itu sebetulnya orang tercela. Maka semakin mulia seseorang, maka semakin tawadhu orang itu. Semakin takabur seseorang, maka sebetulnya semakin hina orang itu. Jadi sekali lagi kita ulang, orang-orang yang mulia itu tawadhunya luar biasa. Guru sekumpul itu setiap keluar untuk mengajar yang muridnya itu puluhan ribu. Guru sekumpul itu muridnya puluhan ribu. Tiap hari Kamis untuk laki-laki, Minggu juga untuk laki-laki. Kamis itu malam-malamnya malam Jumat, biasanya baca Hudah dan Dalail, tapi pengajiannya habis asar. Kalau Minggu itu pengajiannya habis asar, nanti istirahat sebentar. Kalau orang sembahyang maghrib, habis maghrib maulid harusik. Dan setiap beliau keluar dari rumahnya, beliau berdoa, Allahumma ghfirli dunubi bibarakati haula'i talabatil ilmi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan berkat nih orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kayaknya hebatan murid daripada guru, sehingga guru harus bertawassul dengan murid. Itu luar biasa. Aman orang tercela, lihat muridku banyaknya. Adakah kira-kira yang harap pada aku mengumpulkan orang puluhan ribu? Orang yang puluhan ribu itu bukan orang Martapura aja, itu orangnya orang jauh-jauh. Bapakku misalnya, itu dari Tanjung pergi ke Martapura, itu mulai subuh tulangnya. Subuh berangkat, datang ke Martapura itu jam 1, jam 2, istirahat sebentar biasanya di asrama. Habis itu ke, bayangkan orang dari pagi berangkat dari Sampit, dari Palangkaraya, yang Sekumpul itu sudah nyala, yang daerah-daerah situ. Ini orang kata guru Sekumpul, orang ini luar biasa, berangkat dari jauh mau menuntut ilmu. Ini hebat nih, orang-orang menuntut ilmu ini hebat. Orang-orang yang menuntut ilmu ini gak takabur karena masih merasa ada berilmu lalu mau menuntut ilmu. Ini orang istimewa. Jadi beliau bertawassul dengan murid-murid. Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampuni saya bibarakati haula'i talabatil ilmi, dengan berkatnya nih orang-orang yang menuntut ilmu ini.
Itu menunjukkan bahwasanya apa yang pertama, beliau merasa bahwasanya diri beliau masih banyak dosa. Orang yang bagus memang seperti itu, merasa banyak dosa. Orang yang bagus itu merasa orang lain lebih istimewa daripada dia. Walaupun semua para penuntut ilmu itu nyata ada mengatakan Rasulullah lebih mulia dibandingkan mereka. Maka seperti itulah. Maka dahulu ketika beliau di ujung-ujung akhir hayatnya, beliau itu selalu bilang, khadimul qaum sayyiduhum. Orang yang selalu berhadap terhadap kaum, itulah yang sebetulnya tuan sesungguhnya. Jadi semakin kamu banyak berkorban, maka sebetulnya ketika itu kamu benar-benar istimewa. Lihat di nabi-nabi dahulu, mereka korbankan harta, mereka korbankan tenaga, mereka pimpin umat dalam segala hal. Maka itulah sebetulnya pemimpin sejati, itu model seperti itu. Bukan yang selalu mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah diperbuat. Ini kenapa bisa seperti itu, terus kumpul seperti itu misalnya. Kalau kita cerita sama juga seperti itu, selalu membantu orang lain yang dipikirkan, bukan apa yang harus didapat dari orang lain. Karena sekali lagi rujukan mereka, kiblat mereka Rasulullah SAW. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecil hingga sampai hari masyiddnya. Dan lagi pula sangat memuliakan kepada ibu bapak, ini dah pasti. Lagi pula meninggal, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah. Nah ini penting. Beliau mengekalkan musyahadatul wujud, menyaksikan bahwasanya Allah itu ada terus. Kemudian muraqabah, selalu merasa bahwasanya beliau diincar, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Tetapi ibadah pun juga dikerjakan. Jadi ini yang tadi di depan, kenapa kita sekumpul memulai manaqib ini dengan beliau ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah. Karena tidak akan lepas dari tiga hal itu. Ibadah berarti syariatnya bagus, lancar. Tetapi ibadah yang lancar ini ada musyahadatul wujud, penyaksian bahwasanya Allah yang ada di sana. Jadi kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah seperti itu, maka orang yang beribadah ini tidak pernah merasa beribadah, apalagi sombong dengan ibadah yang dilakukan. Kenapa? Ibadah itu lahiriahnya kita, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba, setiap kita ucapkan, kita selalu membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gitu ya. Kita baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu sebetulnya hadis Nabi. Nabi membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya apa? Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya ala dzikrika, atas bisa berzikir kepada Engkau, wa syukrika, bantu saya agar bisa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, bantu saya supaya bisa beribadah yang baik kepada Engkau. Saya mau contohkan dulu. Kalau orang minta bantuan, berarti dia mampu tidak? Tidak. Ya. Orang kalau minta bantuan berarti dia tidak mampu. Maka kalau yang dia minta bantuan itu terlaksana, maka dia merasa ini bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan orang. Maka yang muncul daripada orang yang minta bantuan, ketika sesuatu itu terjadi, maka yang muncul syukur. Saya contohkan biar paham. Saya misalnya mau memindahkan lemari ini. Saya mau pindahkan ke situ. Karena lemari ini berat, gak mungkin saya angkat sendirian. Maka saya panggil 5 orang,
Bantui saya ya, pindahkan lemari. Ketika saya bilang bantui saya pindahkan lemari, itu menunjukkan saya nggak sanggup pindahkan lemari sendirian. Lalu ternyata dibantu oleh 5 orang, dipindahkan ke sana, selesai. Maka ketika sudah selesai lemari itu pindah ke sana, maka yang saya ucapkan apa? Terima kasih. Gak mungkin saya kaca pinggang, kuatnya aku nih. Nah kan tadi minta bantuan, masa kuatnya aku? Maka begitulah sebetulnya orang yang berzikir yang benar. Ketika dia merasa bahwasanya dia tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantui oleh Tuhan, lalu jadilah kita bisa berzikir. Masa habis berzikir itu lalu kita kacak pinggang, merasa, nih lihat nih, berzikirnya 1000 kali setiap malam. Nah kan kita bilang minta bantuan. Ternyata ketika sudah bisa, malah kita kacak pinggang, menunjuk bahwasanya kita yang membaca zikir 1000 setiap malam. Ini kan tidak benar. Yang benar itu kalau sudah berzikir, alhamdulillah, terima kasih. Sama ketika lemari ini sudah pindah, saya bilang terima kasih ya bantuin saya. Maka seperti itulah orang yang berzikir benar. Maka kemarin di manakib yang sebentar, orang yang berzikir yang benar itu, kata Ibnu al-Misri, huwa ghaibatul dzakiri anil dzikri. Orang yang berzikir yang hakikatnya benar-benar berzikir itu adalah ghaibatul dzakiri, hilangnya perasaan orang yang berzikir an dzikrihi, dari zikirnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa bahwasanya dia berzikir. Kenapa? Karena yang berzikir ini dia tapi atas bantuan Tuhan. Yang muncul berarti Tuhannya, bukan dianya. Yang tadi ngangkat lemari berlima, dia tidak akan bilang saya yang akan lemari. Siapa yang akan lemari? Tadi kawan berlima, yang berlima lah dia semua. Dia tidak akan pernah menyebut dia, karena memang itu bantuan orang. Maka begitu zikir yang benar. Kalau model seperti itu, ya, kalau model seperti itu, maka biar jutaan ikam berzikir, ikam tidak akan jadi orang takabur. Kenapa? Karena itu tidak menganggap sebagai amalan kamu, tapi atas bantuannya Tuhan. Jadi kenapa Nabi mencontohkan sekaligus mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu saya untuk bisa berzikir kepada Engkau. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau bukan lantaran pertolongan Tuhan. Dan ingat, kalau kamu merasa tidak bisa ngapa-ngapain, ya ingat lawan Tuhan yang membantu. Itu berarti untung ikam aja yang hanya berzikir, hati ikam belum lagi. Kalau belum, perlu ditingkatkan kualitasnya. Bukan berarti ampuh berzikirnya ya, bukan. Karena kita berzikir lawan mulut ini sudah satu nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita bisa menggunakan mulut untuk berzikir. Tapi jangan terhenti sampai di situ aja, karena ini belum apa-apa lagi. Tambahi lagi. Sampai kira-kira tambahi lagi ya. Tambahi lagi yang sekira kita merasa bahwasanya zikir itu bukan ikam, tapi sudah bantuannya Tuhan. Apalagi bersyukrika, bantu saya untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Karena kalau kita aja ada Allah, kita mensyukuri nikmat Tuhan ini dengan utuh. Jangankan hendak mensyukuri, kadang-kadang dengan nikmatnya aja kita kada sadar. Padahal kita ini dapat nikmat, tapi kada ingat. Perasaan belum dapat nikmat, karena cuma lantaran belum sugih. Hanya lantaran belum sugih kita merasa kada dapat nikmat. Kalau kita merasa kada dapat nikmat, bagaimana kita bersyukuri? Coba orang-orang soleh itu dunianya enggak seberapa,
bahkan mungkin kekurangan, tapi syukurnya memang luar biasa. Kenapa? Karena mereka beranggapan nikmat Tuhan itu udah kebanyakan. Minta kalau Tuhan supaya dia bersyukur dengan nikmat yang sudah Tuhan berikan. Wa husni ibadati, dan minta juga bantuan kepada Tuhan supaya bisa beribadah yang baik. Karena kalau kita ini kalau beribadah yang biasa aja secara lahiriahnya, kalau bukan lantaran bantuan Tuhan kadang awak, apalagi beribadah yang sudah bagus secara lahiriahnya, niatnya benar-benar karena Allah, tambahnya jauh kalau bukan lantaran pertolongan Tuhan. Nah, maka sekali lagi ulama-ulama dahulu, kenapa makamnya tinggi? Karena mereka cukup semua hal. Ilmunya cukup, amalnya cukup, lalu dengan ilmu dan amal yang cukup ini, hatinya pun terarah bagus. Maka digambarkan kalau cerita Syekh Salman ini apa? Kata beliau, beliau itu adalah orang yang selalu mengekalkan musyahadatul wujud, adanya Tuhan dalam setiap hal. Kemudian muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tiga-tiganya tetap harus dilaksanakan. Dan lagi pula tabiatnya radhiyallahu taala anhu itu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada lezatnya dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Ini kayak Nabi juga nih. Nabi itu dunia datang, tapi Nabi tinggalkan. Boleh dunia itu diambil, tapi Nabi tinggalkan. Para aulia seperti itu juga. Ya, sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya ada nabi yang kaya raya, Nabi Sulaiman misalnya, jadi jangan dianggap bahwasanya beliau itu bersenang-senang dengan dunianya, tidak. Orang lain diberi makanan yang istimewa, Nabi Sulaiman itu makanannya biasa saja. Orang lain diberi pakaian yang luar biasa, beliau tetap biasa-biasa saja. Itu hanya untuk membantu orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Daripada masa itu ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena hendak diberi makanan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihatlah oleh orang tuanya tempat makan itu seolah-olah tidak dimakan. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru membaca Al-Quran waktu kecil. Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawablah oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiadalah syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya anakmu itu adalah wali Allah, dan tidak hilaf lagi di antara segala ulama. Ini juga menunjukkan bahwasanya yang menyebut wali itu ada diri seorang, ya, ada diri seorang. Ini yang biasanya memadakan wali itu orang. Amun kita mengaku-ngaku jadi wali. Orang yang anggap wali, dulu sekumpul itu orang banyak menyembah wali. Kadang-kadang wali paling istimewa ada orang Jawa, orang apa. Sama saya Salman kada pernah mengaku dirinya wali. Lalu siapa? Orang yang menganggap beliau wali. Tentu karena melihat standar wali itu memang sudah ada. Standar wali yang berkali-kali saya ceritakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Ketika orang melihat ini orangnya beriman, ini orangnya bertakwa, ini orangnya enggak pernah sedih, enggak pernah, nah, wah, orang ini wali, melihat tingkah laku seperti ini. Nah, itu ya. Jadi enggak ada wali itu ngaku-ngaku wali, itu enggak ada. Wali itu biasanya orang lain. Nah, wali itu misalnya Nabi ngangkat si A jadi wali, atau wali Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Orang dahulu kadang kita yang keluar bahwasanya kita wali, karena kita punya amalan ini itu dan lain sebagainya.
Dan apabila radhiyallahu taala anhu melihat akan orang tua memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang-orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwal di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan. Jadi ketika almarhum Guru Hamid membaca syahdan, dia tanya ke saya, Guru, aku ranjak ya membaca syahdan itu apa deh maksudnya? Cuman aku boleh menjawab kalau itu-ituan. Syahdan itu artinya penyaksian. Penyaksian apa? Orang menyaksikan. Nih gawian ini kayak ini, nah itu disaksikan orang. Syahidallah, menyaksikan oleh Allah. Syahdan itu syahidah yashhadu, syahdan penyaksian, artinya penyaksian orang melihat. Misalnya aku melihat orangnya itu hulu ke hilir, mobil terus, jambul melilin, kalau inya ke warung pasti traktir orang seberangkat. Itu artinya penyaksian orang yang melihat TV. Kada seorang berkesah kuar-kuar akan disugih tidak. Nah ya, syahdan penyaksian orang adalah hal konsep Sayyid Muhammad Salman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Memang seperti itu. Semakin seseorang itu tinggi makamnya, maka semakin sebetulnya seseorang itu ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zikir itu kada terbatas. Beda dengan amaliyah-amaliyah lain. Kadang-kadang amaliyah lain itu ada batasannya, sembahyang walaupun istimewa, tapi ada waktu yang kada boleh. Tapi kalau zikir boleh terus. Bisa zikir itu pakai mulut, bisa zikir itu yang pakai hati. Nah, yang pakai hati ini disebut zikirnya zikir khafi. Zikir khafi itu artinya zikir yang tersembunyi. Ini zikir khafi itu malaikat aja kada tahu. Itu kalau kata ulama, ad-dzikrul khafi la yarfa'ul malak li'annahu la tila'a lahu alaihi. Wahwa sirrun bainal abdi wa bainallahi azza wa jalla. Zikir khafi itu sesuatu yang malaikat kada kau mengangkat pahalanya. Kenapa malaikat kada kau membawa? Karena malaikat sendiri kada tahu. Berdek hati yang ingat terus lawan Tuhan itu. Kalau berpandir la ilaha illallah itu ketahuan. Ini yang melihat sesuatu itu selalu Allah di sana, itu kan sudah. Yang sekali lagi orang itu kadang-kadang terhenti pada makhluk, tetapi tembus terus habis makhluk langsung ada Khalik di baliknya. Maka ini sebetulnya melihat di semua hal, ya, semua hal. Makanya orang kalau sudah di sini pandangannya itu biasanya kadang lagi menyalah-nyalahkan orang. Karena orang yang salah itu pada lahiriahnya dia yang salah, tetapi pada hakikatnya itu Tuhan yang sudah mentakdirkan dia seperti itu. Maka sudah kada terlalu menggubris biasanya. Paling-paling melihat orang salah itu didoakan supaya orang baik. Kada datang mengutuk mati-matian ya pada dada. Tapi kalau ulama zahir itu selalu yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Kalau perlu diancam neraka apa? Maka
kadang-kadang aulia itu sudah kada terlalu peduli lagi dengan orang, karena di antaranya juga yang sekarang terjadi belum tentu itu yang pasti terjadi selama-lamanya. Orang paling baik sekarang mesti nggak ganti mati dalam keadaan baik, belum tentu. Sama yang paling buruk sekarang mesti nggak mati pasti dalam keburukan, belum tentu. Karena kalau sama-sama belum tentu, nah ini yang buruk memang terkadang dibilang keburukannya, tapi tidak akan pernah merendahkan dia. Yang mulia memang dimuliakan dengan kemuliaannya, tapi tidak memuji lalu mati-matian seolah-olah ini pasti. Kita teruskan. Dan adalah Tuhan Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah berbagi, yakni tempat penguburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta berhampiran dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah radhiyallahu taala anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Jadi memakai pakaian yang indah itu termasuk mengamalkan Quran. Kata Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah engkau nampakkan. Jadi ketika kita berduit, itu ada apa-apa, nukar gamis yang 1 juta ada apa-apa aja. Nukar kopiah yang berduit ya. Jangan, aku kada menyuruh kada apa-apa, asal jangan niatannya sombong. Ini hanya tahadus bin nikmat, menampakkan nikmat Tuhan. Alhamdulillah, duit ini kada terbatas lagi, nyaman aja cari duit. Itu jangan ke masjid baju kaos dalam, ajaran baju kaos dalam, babi yang dibuka kayak ini, rapi ketiaknya kiri kanan, bawa sembahyang, duit banyak, jangan kayak itu. Ini tahadus bin nikmat, kada apa-apa. Yang khusus zinatakum inda kulli masjidin, di ayat lain, ambil perhiasan kamu ketika kamu ke masjid. Jadi kalau hendak berpakaian bagus-bagus itu ada apa-apa, kalau niatnya tahadus bin nikmat, bukan untuk menyombongkan diri ya, untuk tahadus bin nikmat aja. Alhamdulillah rezekinya ada, ya sudah dipakaikan, dipakai baju yang bagus, dipakai kopiah yang bagus. Sebetulnya dalam setiap hal yang kita perbuat, secara umumnya dahulu, secara lahiriahnya, kalau itu tidak bertentangan dengan aturan main, maka boleh. Nah, nanti berpahala atau tidak tergantung niatnya lagi. Secara umumnya boleh. Saya berkali-kali saya ceritakan, saya ini suka pakai gamis, suka pakai serban kalau memang pas momennya pakai serban, pakai bolang kalau memang sesuai momennya saya pakai bolang. Dan secara aturan main itu hukumnya boleh dulu secara aturan main, secara lahiriahnya. Maka tinggal niat. Kalau niat saya supaya dianggap mulia, maka nggak benar. Tapi kalau niat saya hanya sekedar saya jadi guru, cocoknya model seperti ini karena memang Rasulullah mensunnahkan seperti ini, maka benar. Jadi kita nggak boleh mengukur orang itu cuma dari segi penampilan. Penampilannya itu boleh atau tidaknya, lihat boleh atau tidak secara dalil. Nanti masalah niat seseorang itu biar jadi niat seseorang. Saya itu pernah dikritik, tapi nggak apa-apa sebetulnya dikritik, ya jadi masalah. Katanya tuh guru bahit di Balangan, Barabai, tuh muridnya banyak banget, ada begolang-golang. Kenapa? Ikan murid yang 10-20 aja begolang. Bagi saya, guru bahit yang kadang mau begolang itu hakidin,
Kada ada salahnya beliau minta pembolang atau kada, lalu beliau memilih yang kada pembolang. Saya yang pakai bolang, gitu ya, bukan merasa lebih hebat dibandingkan guru bahit. Jauh di dalam hati saya tidak pernah merasa seperti itu. Tapi saya sukanya seperti itu. Boleh enggak? Ya bolehlah. Kalau memang ada dalil yang menunjukkan haram, tunjukkan ke saya. Mulai hari ini saya berhenti pasti. Asal ada dalilnya. Kalau cuma ukurannya guru bahit enggak pakai bolang, lalu apakah semua orang enggak boleh pakai bolang? Itu enggak, bukan begitu cara mencari dalil. Nanti ulama Jawa itu walaupun ulama besar kadang-kadang kopiahnya kopiah hitam begitu aja. Ya. Lalu apa kalau begitu enggak boleh ya pakai sarban di sini, enggak boleh pakai kopiah haji. Ulama Jawa aja, Said Agil Siraj misalnya gitu ya. Itu pakai kopiahnya kopiah hitam aja, bajunya baju batik aja. Lalu apakah dengan begitu lalu kita nggak boleh pakai baju gamis, pakai kopiah putih karena di latar belakang Said Agil yang lebih pintar dibandingkan kamu, dia pakai kopiah hitam, pakai baju batik. Masa begitu dalil? Nggak begitu dalil itu. Dalil itu kira-kira ini boleh atau tidak. Kalau selama itu boleh, silahkan orang mengerjakan. Masalah niat tentu orangnya masing-masing. Kalau niatnya untuk takabur jelas sudah berdosanya, itu urusannya berdosa. Jadi nggak bisa jadi ukurannya seperti itu. Ini urusan masing-masing. Ya. Saya tidak membela diri sebetulnya, tapi kritikan yang seperti itu bagi saya kritikan yang enggak didasari dengan ilmu yang cukup. Saya seandainya bisa, saya tidak akan pernah merasa diri saya lebih hebat dibandingkan guru si A, guru si B. Karena memang mereka itu lebih istimewa, lebih tinggi ilmunya, lebih banyak muridnya, lebih saleh, lebih taat kepada Allah. Kita memang seberapa. Cuman kalau dari segi pakaian kita ini selama masih boleh, maka silahkan. Di Banjar memang kadang-kadang sebahagian guru-guru itu, guru-guru kami di pesantren itu, Pak Sari misalnya yang sering di YouTube itu ya, beliau sukanya dia pakai kopiah aja. Itu guru saya. Kami murid-muridnya banyak yang pakai bolang. Termasuk misalnya kawan saya yang di Pangkalan Bun itu dia pakai bolang terus. Suka yang 5 waktu pakai bolang. Murid-muridnya semuanya pakai bolang. Dan saya diceritakan oleh Pak Sari waktu itu, tuh Kurnain itu, muridnya semuanya pakai imamah. Apakah beliau marah? Enggak. Beliau bangga malah. Jadi nggak apa-apa. Bukan berarti yang pakai imamah itu lalu pasti merasa dirinya lebih mulia ketimbang yang nggak pakai imamah. Nggak ada sama sekali di hati orang-orang yang pakai imamah itu lalu menganggap dengan imamah mereka lebih istimewa ketimbang yang nggak pakai imamah. Enggak. Mereka tahu kok inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu yang paling takwa. Bukan dari segi pakaian. Pakaian ini ya tergantung. Kita di Kaltim ini banyak yang pakai bolang di Kaltim. Jadi saya ketemu kawan saya di Banjar, katanya di Kaltim banyak ya kawan-kawan kita yang pakai bolang. Dia bicaranya dengan saya. Dalam hati saya itu termasuk pakai bolang. Tapi waktu itu saya nggak pakai bolang karena memang waktu itu jalan-jalan. Dia bilang banyak di Kaltim kawan-kawan kita bolang kan, kadang-kadang bolang. Dalam hati saya, kau tepat diri orang yang pakai bolang. Tapi saya nggak protes, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ke masjid itu berpakaian bagus itu kada apa-apa. Sesuaikan momennya kada apa-apa. Yang tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kebetulan kamu dapat nikmat, nampakkan itu nikmat. Kebetulan punya mobil, bawa aja mobil itu ke pengajian kemana. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Hanya sekedar untuk Tuhan ngasih rezeki. Masa ketika sudah dikasih rezeki tetap dia jalan kaki, tetap dia pakai sepeda misalnya. Itu buktinya dia di Haji Mampus nggak mau. Itu lain lagi ceritanya. Beliau zuhudnya luar biasa. Ya. Beliau ada yang jauh lebih penting. Yang lebih penting apa? Bangun pondok. Itu yang jadi beliau nggak perlu itu. Masing-masing orang kan punya kebutuhan masing-masing. Beliau kayak Haji Mampus misalnya nggak terlalu banyak jalan-jalan. Beliau suasananya di pondok aja. Jadi nggak terlalu butuh. Sekali-sekali kalau undangan ada aja jemputan orang-orang seperti itu. Nah, kalau guru saya merasakan sendiri sebetulnya. Ketika dahulu nggak punya yang lama-lama tahu. Kalau undangan kemana-mana,
Itu sebelum saya, kalau orang bilang kami nggak bisa jemput guru, saya nggak bisa langsung terima tuh undangan. Saya telepon dulu waktu dulu jadi juga nggak punya mobil waktu itu, masih pinjam punya orang. Saya telepon dulu, bisa nggak antar? Jadi nggak bisa memutuskan juga. Telepon yang punya mobil, bisa nggak pinjamin? Kalau iya, jadi. Kalau enggak jadi. Cuma alhamdulillah kawan-kawan kita dahulu itu kalau mau pinjam mobil dipinjamin terus, tidak jual amal bahannya. Nah, jadi saya merasakan kalau nggak punya kendaraan itu sedikit menghalangi. Karena sedikit menghalangi, ketika rezekinya ada, ya saya belikan aja kendaraan supaya nggak merepotkan siapa-siapa lagi, ngerepotkan sopir nggak lagi, ngerepotkan orang lain juga nggak lagi. Walaupun orang ikhlas, kadang-kadang kalau kita kehujanan, otomatis asalnya bersih mobil orang jadi kotor, kita serba salah juga. Tidak kita yang mencucikan, tentu yang punya mobil masa dulu mencucikan mobil kita. Gak dicucikan, asalnya bersih jadi kotor, serba salah. Jadi sekali lagi, kalau memang kebetulan dapat nikmatnya itu gak kita kejar-kejar, gitu ya, ternyata dapat juga, silahkan aja pergunakan. Pakaian, kendaraan, kayaknya gak salah. Asal tidak ada di dalam hati niat untuk nyomong-nyomong, ya masalah. Niatnya untuk taharus bin nikmat. Biar nanti ketika ditanya, kamu mau kasih rezeki buat apa? Beli mobil misalnya gitu ya. Mobilnya untuk apa? Untuk pengajian. Insya Allah itu malah menyebabkan kita cepat masuk surga. Kau punya apa? Punya baju, kuliah, untuk apa baju? Untuk ke majelis, untuk ke masjid. Nah, insya Allah itu malah mencepatkan diri kita untuk masuk ke dalam surga. Kita nikmati, tapi nikmati sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Salman itu pakaiannya bagus, indah, rapi. Sampai suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani datang membawakan jubah putih, lalu dipakaikan jubah putih itu, lalu sejak itu beliau kada lagi memakai baju warna-warni, berlapis-lapis kada lagi, cukup baju putih aja. Kenapa? Ini baju putihnya pemberian Syekh Abdul Qadir Jailani, istimewa. Ya, istimewa, karena istimewa ya sudah. Jadi jangan lalu diartikan enggak itu ya baju putih terus. Kan biar baju putih terus, mengenai kualitas apa ya wali. Kalau aku ini termasuk yang masih merah kuning hijau. Sekarang coklat, nanti besok ganti aja putih. Hampir semua warna ada. Ya suka aja. Kalau putih terus tuh kayak cepat kotor tuh diantaranya. Maka juga kadang-kadang melihat momennya. Kalau kira-kira perjalanan jauh, malas baju putih. Karena baju putih pokoknya turun 2 kali turun di mobil dah ringan, belum sampai kemana-mana ada hitam di sininya. Kalau hitam tuh dulu jadi masalah biar seharian gitu, biar di situ. Nah, jadi lihat momennya. Kalau aku, orang lain sekali lagi boleh berbeda-beda. Di malam Kamis yang lalu menceritakan, aku itu tergantung momen. Kalau momennya pengajian lebih rapi. Kalau sembahyang yang ada pengajiannya biasanya sudah siap-siap dari awal. Kalau cuma biasa-biasa, biasa aja. Kalau lagi momennya jalan-jalan, ya berpakaian jalan-jalan. Ada di beberapa bulan yang lalu lah kita jalan-jalan ke Gunung Es katanya. Kita juga kayak orang kemana lah Gunung Es gitu. Waktu itu kita pakai celana, pakai baju, pakai topi, pakai kacamata. Fotonya aku upload. Tapi aku tulis di situ, lakukanlah apa yang kamu mau selama jangan dosa. Aku tulis juga Arabnya di sana kullu syai'in illa dzambah. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya saya selalu mengatakan selama pekerjaan itu tidak haram, maka silahkan kerjakan. Ini berkali-kali saya bilang, Nabi Muhammad SAW itu sudah setiap saat itu pakai sorban terus sudah. Kadang-kadang Nabi pakai sorban, kadang-kadang Nabi pakai kopiah aja, kadang-kadang Nabi berjambul. Maka kalau ada hadis kan Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahli kitab, adalah Nabi suka meniru-niru ahlul kitab. Itu belahan rambut Nabi dibelah dua, dibelah tengah. Itu ahlul kitab dahulunya seperti itu. Nabi buat juga kayak itu. Berarti Nabi bisa nggak berjambul? Bisa. Ini yang jatuh di malam Kamis yang lalu.
ini tuan guru pokoknya mau kemana aja bobolang terus, begamis terus ke warung. Aku nih ke warung baju kayak ini tukar nasi kuning, jatuh nasi kuning udah saya bayar ya guru aja karena nyaman mintain. Kadang-kadang aku ke baju biasa aja kan dibayar. Aku rancak badan makanya agak kurang ke warung. Yang bilang ke warung kawan ada bayar, paksa ke warung orang. Jadi ke warung orang itu bukan lantaran kawan ini kan nyaman, bukan lantaran kawan karena mau dibayarin. Serba salah juga kita hendak menukar, yang ada salah ada apa karena kita dibayar itu ada salah, bujur aja juga. Cuman kita ada nyaman. Itu yang jadi ada di antara kawan kita. Kenapa guru ya lausnya pada ke warung kan nyaman? Enggak, bukan kan nyaman. Situ kada mau dibayar terus, serba salah kita deh. Ke situ udah minta. Jadi itu aja. Jadi kenapa kadang-kadang ke warungnya itu ke warung orang yang kada patuh sama sekali. Ke warung orang saya bayar ya, karena memang makan tuh harus bayar ya. Aku itu rancak makan kada bayar. Jadi ada keluarga di Banjar. Aku jago kalau ke warung rancak kada bayar. Isi minyak rancak juga jauh kada bayar. Jadi jangan keluarga. Kayak itu nyetok, dapat sugih, duit kada masuk tuh. Duit kada keluar. Tapi kada apa-apa ya. Nah, selawas kita kada minta sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi itulah risikonya kadang-kadang karena rancak kada bayar itu otomatis jarang ke warung. Kita teruskan ya sedikit lagi. Jadi setelah itu beliau makainya baju putih. Jadi sekali lagi pakaian ini bebas. Hitung aja momennya. Jadi kalau Ika melihat tuan guru kada berkopiah itu biasa aja. Itu kada mencederai apa-apa. Dahulu kita belajar di ya. Kadang-kadang jadi tuan guru itu memang harus bertingkah laku seperti tingkah laku orang biasa. Supaya apa? Supaya jangan terlalu memuliakan. Kadang-kadang tuan guru itu terlena untuk ingin dimuliakan. Padahal ingin dimuliakan itu sudah niat duniawi. Tuan guru itu enggak perlu minta dihormati, itu enggak perlu. Ini berkali-kali saya ceritakan. Nabi Muhammad itu kalau masuk beliau bilang jangan berdiri. Lalu apa kata beliau? Man ahabba ayyatamatsalan nasu qiyaman indahu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang ingin bahwasanya orang lain berdiri karena menghormati dia, maka silahkan aja orang ini memilih tempat untuk masuk neraka. Jadi kita itu enggak usah terlalu dihormati. Karena kalau kita pengen dihormati, jangan-jangan ibadah kita bukan lagi karena Allah, tapi karena ingin dihormati orang lain. Dan ini berbahaya. Ini termasuk tipuan syaitan. Yang tipuan syaitan itu halus, bukan menyuruh orang untuk bermaksiat, tapi menyuruh orang untuk sesempurna mungkin. Bahkan tidak lebih sempurna dibandingkan Nabi. Kalau Nabi ada berbaju bisa. Nabi itu ada berbaju bisa. Kalau boleh saya ceritakan, Nabi itu santai. Jadi Arab itu panas kalau. Jadi Nabi santai di kebun korma. Lalu ada yang mengetok, rupanya kebun kormanya itu tetap aja berpagar. Ada yang minta permisi mau masuk. Jadi kata Nabi, bukain. Tuh, yang ngetok itu masuk surga, ada ahli surga itu. Nabi waktu itu ada berbaju. Datang, siapa yang datang? Ternyata Abu Bakar datang. Santai aja, Nabi ada berbaju. Ada laos, ada lagi gerasa. Minta izin masuk. Kata Nabi, bukain. Pada hijaunya nyatu pasti masuk surga. Siapa yang datang? Ternyata yang datang Sayyidina Umar bin Khattab. Masuk surga juga nih. Sampaikan masuk surga. Tapi Nabi tetap kada berbaju. Sampai ada lagi yang ketiga, gerasa datang. Siapa yang datang? Ternyata kata Nabi ini masuk surga.
Tapi sebelumnya datang, Nabi bangun. Nabi rapi-rapikan baju, duduk bagus-bagus. Kadang lagi hangkang-hangkang berapa? Kenapa? Karena yang datang ini Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu punya penyimpan. Kalau yang melihat Nabi kada bajunya tapi purun. Jadi Nabi memantaskan diri untuk Sayyidina Utsman. Tapi yang jadi patokan kita, Nabi itu biasa aja, ada baju biasa, tergantung momennya. Masa orang kepanasan bejas? Iya, ada baju lah. Orang kepanasan dia ada baju. Momennya memang seperti itu. Walaupun Nabi dan Rasul. Tuh, sahabat-sahabat Nabi istimewa. Dan umurnya sama seberataan kurang lebih ya. Dua orang itu sama lawan Nabi. Jadi Abu Bakar umurnya 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab umurnya juga 63 tahun. Abu Bakar itu lahir 3 tahun setelah Amul Fil. Artinya 3 tahun ta'annum pada Nabi. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu 3 tahun jadi khalifah. Habis itu meninggal dunia. Sama umurnya berarti, karena lebih muda 3 tahun dibandingkan Nabi. Maka ketika 3 tahun kemudian meninggal, maka umurnya 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab lahirnya 10 tahun terlambat daripada Abu Bakar. Berarti 13 tahun ta'annum daripada Nabi. Ketika Abu Bakar wafat, 10 tahun Sayyidina Umar bin Khattab itu jadi khalifah, lalu meninggal dunia. Sama umurnya 63 tahun. Orang pengikut setia itu modelnya karena kawah beda-beda jauh. Walaupun kalau Sayyidina Utsman lumayan panjang. Ya, Sayyidina Utsman lumayan panjang umurnya. Sayyidina Utsman itu 80-an umurnya. Lahirnya tahun 4 tahun setelah Nabi. Jadi itu makan Sayyidina Utsman daripada Sayyidina Umar. Kalau Imam Ali 60 tahun. Jadi yang 60-an siapa ya? Itu tambahan. Cukup dulu ya. Nantilah minggu depan insyaallah kita belajar ya lagi. Ini ada hajat. Saling maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna maulana lillaka dzakirin wa lin'amika syakirin ala qadrika wa qadaika wa qadarika min as-sabirin al halal al-sakin wa al-haram wa sumina bil jinan wa na'imin wa niran wa idin wa ila ridha wa jannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbana dzulina mutamatti'in radallahu ilayka muradan jamila wa la taj'al lahum syaitan 'alayna bi sayyidil halal wa la innaman wa la tadhu wa la ba'da wa la sabila wa ala qiratina hadhihi wa ghayriha tawabban jazila wa jawdika 'azima fadlan taqabbal minna fadlika wa yassirka qawlan hasanan jamilan jalila ij'alna thawaba ma qara'na ziyadatan bi syarafin nabil akram sallallahu alaihi wasallam thumma thawaba mislu dzalika wa ya ayyuha min al-anbiya wal mursalin sallallahu wa sallam alaihi wa alihi ajma'in summa ila Allah man qara'na ma bisababihim min al-Qur'an al-azim min ajlihi ma bihadhihi man ta'ala alaihi ma biasbihi maulana rabbal alamin summa ila Allah man dajjal bi qaraba min ummatil muslimin kafatan ammatan lahum sayyid wa la sayyid lahum. Allahumma arhamna jami'an bi rahmatika wa sunna wa yamli qasri jannatika wa mahali fadlika wa darika rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana intizarna wa intizarna wa salihati a'malana wa la jinna wa islami jam'an tawaffana wa anta radina wa la tahina Allahumma bi ghafla wa la tahina ala dhurra wa ij'al akhiraka rabbina inda tajlina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahina alaiha ya hayyu wa aminna alaiha ya hayyu wa ya ba'as anfa'na wa anfa'na bi
ونفعنا ولا بلغ إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائهم وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين إلى الملائكة والمقربين والقربين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح كل ولي وولي إلى مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا فكانوا بين علمك وحدث أرواح يا مولانا رب العالمين ثم إلى أرواح سادتنا أهل المال والشريكة والبرك وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فلنا فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة إلى أرواحهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتبدا قبل الموت رحمة للموت مغفرة بعد الموت اللهم من علينا في سفرة الموت والنجاة من النار ولا عليك الحساب وأمن من العذاب ونصيب من الجنة ونزول النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا خير الراحمين اللهم ارحمك الفاتح وسر الفاتح وكرمك الفاتح يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا في البلاء يا الله يا في البلاء رحم يا في البلاء رحيم ارفع الغلاء والوباء والبلاء والفحش والمنكر والسيف المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا حاصل على المسلمين انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم